पंजाब आज पंजाब दी मैं हाँ विजयपाल सिंह तेजी तहलका पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। अज बहुत ही खुशी का दिन है कि साडे स्टूडियो में हैं साडे बहुत ही सत्कारयोग मैडम बलवीर रागणी जी जिन्हें कि पंजाबी माँ बोली की सेवा करदे अपनी लाइफ के बहुत ही हिट गीत दे के माँ बोली नूं उपर चुक्या है। सो सब तो पहला मैडम रागणी जी साडे स्टूडियो में आउण ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सो मैडम रागड़ी जी अज बहुत ही साढ़े सत्कारयोग वीर शाम कनेडा पंडोरी वाले जिन्हों के कि अज बहुत ही हिट गीत चल रहे हैं मार्केट के विच। सो तुसी उन्हां दे नाल डूड जोड़ी की तौर पर एक अच्छी भूमिका निभा के एक बहुत ही अच्छा कदम चुक्या है तो एक बहुत ही अच्छा नाम कमाया है। सो मैं जानना चाहांगा कि किहड़ा गीत है इस वेले तुहाडा ते उस तो मैं सब तो पहला तुहाडे कोल ये जानना चाहांगा कि तुसी बहुत ही लंबे समय तो इस संगीत की दुनिया में कदम रखा हुआ है। सो सब तो पहला तुहाडा तुसी किस सिंगर दे नाल तुहाडा गीत हिट होया? थैंक यू। सब तो पहले मैं अपने सारे ही श्रोतियां नूं जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और मैं सारे ही दर्शकों का तहे दिल तो शुक्रिया अदा करती हाँ अपने श्रोतियों का जिन्होंने बहुत प्यार बख्शिया हुण तक। और सब तो पहला मैं शुक्रिया एक स्पैशल शाम पंडोरी जी और साडे इधर बैठे ने तहलका पंजाब तो तेजी वीर जी इन्हां रूहां दा इन्हां अच्छियां शख्सियतां दा दिलों धन्नवाद करती हाँ। और वीर जी मैं सब तो पहले जिद्दां गाया नक्षत्र गिल जी दे नाल मेरा आया सी जदों मैं पढ़दी सी जिद्दां मेरा कोका भी मुंडिया हुण तां इहदे विच कमर। वाह जी वाह, थैंक यू। बहुत मशहूर गाना होया जी तेरा कोका वे मुंडिया हुण तां इदां ही लिशका मारे। देखो कितना वधिया गीत एक मैडम ने दिता। असीं इन्हां दा बहुत बहुत स्वागत करदे हां कि मैं जानना चाहांगा कि दो लफ्ज़ दर्शकों दे रूबरू करोगे जी। मेरे बन के नैन नशीले वे ए ना कई सपेरे किले वे मेरे बन के नैन नशीले वे ए ना कई सपेरे किले वे तू बचला करके हिले वे बलिया फिरदा ए तारू मेरा कोका वे मुंडिया। वाह जी वाह। मेरा कोका वे मुंडिया हुण तां इदां ही लिशका मारू मेरा कोका वे मुंडिया हुण तां इदां ही लिशका मारू। सो बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। सो मैडम जी इस वेले चर्चा दे विच तुहाडे जो कि शाम पंडोरी दे इस वेले हिट गीत चल रहे ने मार्केट दे विच जिन्हां ने कि बहुत ही अच्छी आवाज़ दे विच तुहाडे नाल ड्यूट गीत दी भूमिका निभाई आ। सो तुसी एक गीत दर्शकों दे रूप करना चाहोगे कि जिहड़ा गीत इस वेले शाम पंडोरी दे नाल तुहाडा हिट चल रहा? हाँ जी, मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ, शुक्रिया अदा करती हाँ स्पैशल तौर पर शाम पंडोरी जी और उन्होंने दे साथी जिदा विजयपाल तेजी जी मीडिया तो और आईना टीवी हरीश भंडारी जी और कैनेडा तो बलवीर सिंह बैस जी प्रमोटर साहबान कबड्डी के चेयरमैन साहब और सोडी ददरार जी कबड्डी क्लब के मैंबर ने परम जी लाखा जी राइटर भी ने और कबड्डी क्लब के कैनेडा तो मैंबर भी ने। मैं इन्हां दा बहुत तह दिल तो शुक्रिया अदा करती हाँ और नाल ही जिदा मैं AS कैनेडा जी कि अनिल संधी जी के नाम के हेठ चल रही है मैं वो कंपनी के जिदा काम कर रही हाँ और मैं सारी ही टीम को शुक्रिया अदा करती हाँ कि उन्होंने मैंने मान दिता अपनी कंपनी के आने का और उन्होंने सारे ही साथियों का जिमें कि सीताराम जी, अशोक संधी जी, शशि संधी जी और नरिंदर संधी जी। मैं इन्हां सारिया वीरां दा सारी टीम का तह दिल तो शुक्रिया अदा करती हाँ कि इन्हां दी कंपनी के मैं काम कर रही हाँ और बड़ा ही प्यार और बड़ा सत्कार मिल रहा और मैं ड्यूट्स अदा कर रही हाँ शाम पंडोरी जी दे नाल और साढ़े 2-3 ड्यूट आ रहे हैं, एक सोलो आ रहा शाम पंडोरी जी का। बहुत खुशी की गल। दो लफ्ज़ दर्शकों के रूबरू करोगे जो कि तुहाडा शाम पंडोरी दे नाल जो कि ड्यूट गीत है उन्होंने बारे कोई दो लफ्ज़ दर्शकों के रूबरू करो। हाँ जी, जिदा बहुत अच्छा ड्यूट है एक जिदा कॉलेज का है जिदा कॉलेज के लड़की पढ़ती है, बड़ी शरीफ है
ਬੜੀ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿੰਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰੀਫੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ Song ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਲਾਖਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਸੁਖਾ ਡਮੇਲੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਦਾ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇ ਸੀਰਾ ਜੀ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਨੇ ਔਰ ਲਿਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਲਵੀਰ ਹੀਰਾ ਰਾਗਨੀ ਹੀਰਾ ਜੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੋ ਕਬੂਲ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦੀ ਸੀ, ਵਾਹ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦੀ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦੀ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰੀਫੀ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣਿਆ, ਲਾ ਬੈਠੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਤੇਰੀ ਹੀਰਿਆ, ਆਣ ਕੇ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣਿਆ, ਹਾਏ ਆਣ ਕੇ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਆ, ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਟਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ। ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਟਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ ਨੀ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਬਤਨਾ ਤੋਂ ਵਾਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਹਾਏ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਬਤਨਾ ਤੋਂ ਵਾਰਨੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਕਿਸ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਇਸ Song ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਲੋ ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਊਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵੀਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਰਾਗਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਾਗਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ? ਬਲਵੀਰ ਤੋਂ ਬਲਵੀਰ ਰਾਗਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਗਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਗਨੀ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਗਨੀ ਹੀਰਾ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਏਐਸ ਦੀ ਅਨਿਲ ਸੰਧੀ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਆਨਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਖੋਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਰਾਗਨੀ ਹੀਰਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਐਸ ਕੈਨੇਡਾ 뮤직 ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਏਐਸ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਪਨੀ, ਅਨਿਲ ਸੰਧੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪੱਪੂ ਜੀ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਗਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਮੈਡਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਰੁਝਾਓ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਗਣੀ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇੰਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡਿਊਟ ਸੌਂਗ ਵੀ ਆਣੇ ਆ, ਸੋਲੋ ਵੀ ਆਣੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਲਾਈਕ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀਕ ਜਾਂ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੌਂਗ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਫੋਨ ਹੈ, ਨੈੱਟ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਰ ਆ, ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨੈੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਏ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗੀਤ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਪੂਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਾਥੀਆਂ ਫੱਤਣ ਮੈਂ ਗਈ, ਉਹ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰਨੀय ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕਰਨੈਲ ਜੀ ਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨੈਲ MD ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਮਾਲਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਈ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਜਦ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਬੜੀ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਰਲੇ ਜਿਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੋਗੇ? ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰੱਬਾ, ਵਾਜੀ ਵਾਹ। ਹੋ ਸਦਾ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਗਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਮਾਲਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਇੰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹੇਠ ਜੀਉ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਨੈਲ ਜੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੌਂਗ ਗਾਇਆ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆ ਵਿੱਚ ਰਾਗਨੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਮਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗੀਤ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਫੀਮੇਲ ਔਰ 1 ਮੇਲ ਨੇ ਇਹ ਸੌਂਗ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕੰਮ ਮੰਦਾ ਪਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬॉय ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾਣਾ, ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨੀ ਨਖਰੋ, ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਣ ਮਿਣ ਮੀਂਹ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਵੇਖ ਨਿਆਣਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥਣ ਮੈਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੌਰੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲੜਕਾ ਬॉय ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨੀ ਨਖਰੋ, ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕੰਮ ਮੰਦਾ ਪਾਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ।
ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਕਈ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜੋ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਦਾ ਗੀਤ ਇੱਕ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਬਣ ਕੇ ਉਤਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗੀਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੇਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਅੱਡਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਚੱਕੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਐਨ ਜਾਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਥੈਂਕਸ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਾਣੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਥੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਬੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ AS ਕੈਨੇਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ AS ਕੈਨੇਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ AS ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਪਨੀ, ਅਨਿਲ ਸੰਧੀ ਜੀ ਔਰ MD ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪੱਪੂ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਭਜਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਮੀਤ ਮੇਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਭਜਨ ਸੀ। ਔਰ ਰੂਪਲਾਲ ਮਕਬੂਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਆਵਾਜ਼। ਔਰ ਲਸ਼ਕਰ ਸਰਗੁੰਦੀ ਜੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਸ਼ਕਰ ਜੀ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਸੋ
ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿੰਗਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਰਸ਼ੀ ਔਰ ਅਮਰ ਅਰਸ਼ੀ ਜੀ, ਅਮਰ ਅਰਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਜੋਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਗੀਤ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਈ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕਰਜ਼ ਲਏ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੁੜਨੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਖਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਦਿਓ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7 ਬॉय ਆ 7 ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਰਾਮਪਾਲ ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ 7 ਜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਬੋਲ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਸੀ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੂਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੌਂਗ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਸੌਂਗ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਔਰ ਫਨੀ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆ। ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹੂੰਗੀ। ਹੋ ਮਾਸੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਵਲਲੀ, ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਈ ਯੂਕੇ ਚੱਲੀ, ਹੋ ਮਾਸੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਵਲਲੀ, ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਕੇ ਚੱਲੀ, ਵੇਖ ਕਰੰਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਵੇਖ ਕਰੰਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜਦ ਨਾਲ ਪੌਂਡਾਂ ਦੇ ਤੋਲੂਗੀ, ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਭੈਣ ਦਿਓ ਵੀਰੋ, ਮਾਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੂਗੀ, ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਭੈਣ ਦਿਓ ਵੀਰੋ, ਮਾਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੂਗੀ, ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਭੈਣ ਦਿਓ ਵੀਰੋ, ਮਾਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੂਗੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਵਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਹਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ AS ਕੈਨੇਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੇਕਅਪ ਮੈਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੇਜੀ ਜੀ ਔਰ ਤਹਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ AS ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਪਨੀ, ਅਨਿਲ ਸੰਧੀ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਗਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਧੰਨਵਾਦ।